અમિત શાહે પીએમને ઘટનાની જાણકારી આપી છે। પીએમ સાથેની વાતચીત બાદ અમિત શાહનું મોટું નિવેદન, હુમલાખોરોને છોડવામાં નહીં આવે, થોડી વારમાં શ્રીનગર રવાના થશે અમિત શાહ। તો કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે નિવેદન આપ્યું છે। પીએમ સાથે વાતચીત કર્યા બાદ અમિત શાહે કહ્યું છે કે હુમલાખોરોને છોડવામાં નહીં આવે, થોડી જ વારમાં તેઓ શ્રીનગર જવા માટે રવાના થશે। જમ્મુ કાશ્મીરના પહલગામમાં જે રીતે આતંકી હુમલો થયો અને 12 પ્રવાસીઓ ઘાયલ થયા, ત્યારે તેને લઈને અમિત શાહે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ એક્સ પર લખ્યું છે કે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાથે વાતચીત થઈ છે। આ સમગ્ર બાબતે તેમને જાણકારી પણ આપવામાં આવી છે અને સાથે સાથે થોડી જ વારમાં તેઓ શ્રીનગર જવા માટે રવાના થશે। પહેલગામમાં જે જગ્યાએ આતંકી હુમલો થયો છે એ સ્થળની પણ તેઓ મુલાકાત કરશે અને જે પણ હુમલાખોરો છે તેમને બક્ષવામાં નહીં આવે, તેમની સામે એક્શન લેવામાં આવશે। અને જમ્મુ કાશ્મીરમાં પ્રવાસીઓ પર જે આતંકી હુમલો થયો, 12 પ્રવાસીઓ ઘાયલ થયા, જેમાં એક ગુજરાતી પણ છે। ત્યારે આ સમગ્ર મામલાને લઈને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી એક્શનમાં આવી ગયા છે અને આજે જ તેઓ શ્રીનગર જવા માટે રવાના થઈ રહ્યા છે। થોડી જ વારમાં તેઓ શ્રીનગર જવા માટે રવાના થશે અને આ અંગે તેમણે સોશિયલ પ્લેટફોર્મ એક્સ પર જાણકારી પણ શેર કરી છે। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને પણ આ આતંકી હુમલાના સમગ્ર ઘટનાક્રમ અંગે અવગત કરવામાં આવ્યા છે અને તેઓ ટૂંક સમયમાં એટલે કે થોડી જ વારમાં શ્રીનગર જવા માટે રવાના થશે અને ત્યાં જરૂરી સૂચનાઓ પણ આપવામાં આવશે। હાલ સમગ્ર જે વિસ્તાર છે પહેલગામ, જ્યાં આતંકી હુમલો થયો છે, એ વિસ્તારને કોર્ડન કરી લેવાયો છે। જવાનો દ્વારા હાલ આ સમગ્ર વિસ્તારને કોર્ડન કરી અને આ હુમલા કેસની તપાસ ચાલી રહી છે અને જે સંગઠન જેને શંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે કે જે આતંકી સંગઠન છે તેના દ્વારા હુમલો કરવામાં આવ્યો છે, તો તે સંગઠનને જે હુમલાખોરો છે તેને પકડવા માટેની પણ કાર્યવાહી અત્યારે ચાલી જ રહી છે અને મોટું નિવેદન આપ્યું છે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે। वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पहलगाम में आज बाद दोपहर एक आतंकी हमला, टेरर अटैक, और इस टेरर अटैक में जो है कई अफराद जख्मी हो गए हैं। हम आपको बताएं कि इस वक्त हम मौजूद है ग्राउंड जीरो पे और ग्राउंड जीरो की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन से मैं कहूं वो थोड़े एक्टिविटी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये आप देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, फौज, चौकन्ना, और ऐसे में जो यहाँ जो आप ये देख रहे हैं ट्रैफिक, ये ट्रैफिक जो है कहीं ना कहीं इसको पैसिफाई करने की कोशिश की जा रही है। और हम देख रहे हैं पिछले 1-2 घंटे से लगातार इस पहलगाम रोड पे जो है ट्रैफिक की आवाजाही, और ऐसे में कोशिश कर रही है जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ की कहीं ना कहीं लोगों को राहत पहुंचाई जाए। और हम आपको बताएं कि पहलगाम टेरर अटैक में जो है कई अफराद जख्मी हो गए हैं और इस हमले में जो है अभी तक जितने भी जख्मी हैं उन्हें अस्पताल में जो है इलाज के लिए दाखिल किया गया है। हमने देखा कि जो जिला अनंतनाग की जितने भी हेल्थ डिपार्टमेंट की एम्बुलेंसेस हैं वो पहलगाम जो है वो पहुंचाई गई। उसके साथ साथ अगर हम बात करें सिक्योरिटी फोर्सेस की, चाहे वो पुलिस, चाहे वो सीआरपीएफ, फौज, और जितने भी बड़े ऑफिसरान हैं, स्टेट हेड्स हैं, चाहे वो पुलिस चीफ, चाहे वो सीआरपीएफ, चाहे वो फौज, और जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, इन सभी एजेंसीज के जो ऑफिसरान हैं वो पहलगाम पहुंच गए हैं। और कोशिश हम ये कर रहे हैं आपको लाइव तस्वीर, लाइव विजुअल्स दिखाने की कि ग्राउंड जीरो पे क्या सूरत हाल है। सूरत हाल ये कि जो चेहरे हैं वो काफी मायूस हैं इस टेरर अटैक के बाद, और मायूसी छाई है इस वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे। और हम आपको बताएं कि इस वक्त जो टूरिज्म का बोलबाला और काफी हद तक टूरिज्म जो था उसमें उछाल आया था, और इसमें हमने देखा कि पूरा जैम पैक पहलगाम, और ऐसे में ये टेरर अटैक, हालांकि हर सू इसकी काफी निंदा की जा रही है, मजम्मत की जा रही है, लेकिन ऐसे में हम आपको बताएं फिलहाल अभी चूंकि ऑफिशियल कंफर्मेशन और जो ऑफिशियल फिगर्स हैं वो अभी आए नहीं, और ऐसे में चूंकि कोशिश हम ये कर रहे हैं कि आपको ग्राउंड जीरो की तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम। और ये आप देख रहे हैं पिछले 1-2 घंटे से हमने ये ट्रैफिक देखा, ये ना थमने वाला सिलसिला जो है बदस्तूर जारी है। और कहीं ना कहीं हमने ये देखा कि जितने भी टूरिस्ट हैं वो प्रेज कर रहे थे यहाँ की ब्यूटी का, और उसके साथ साथ यहाँ के लोकल्स को काफी प्रेज कर रहे थे, इनकी हॉस्पिटलिटी को प्रेज कर रहे थे। लेकिन अचानक ये आतंकी हमला, और इस हमले में जो लोग जख्मी हुए हैं कहीं ना कहीं उनको लेकर मजम्मत की जा रही है, कंडम किया जा रहा है इस अटैक को। और हम आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस की बारी नफरी है इस सारे डेंस फॉरेस्ट में जो है वो तैनात की गई है। सर्च ऑपरेशन जारी है, और इस सर्च ऑपरेशन को लेकर जो हमलावर है उनकी तलाश जो है वो शुरू कर दी गई है, ताकि उन्हें कीफर के दार तक जो है वो पहुंचाया जाए। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पहलगाम।
તો કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે ટ્વિટર પર લખ્યું છે કે જમ્મુ કાશ્મીરના પહેલગામમાં પ્રવાસીઓ પર થયેલા આતંકી હુમલાથી દુઃખી છું. મારી સંવેદનાઓ મૃતકોના પરિવારજનો સાથે છે. આ કાયરતાપૂર્ણ આતંકવાદી કૃત્યમાં સામેલ લોકોને છોડવામાં નહીં આવે. અમે ગુનેગારો પર કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરીશું. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને પણ આ સમગ્ર ઘટનાની માહિતી આપવામાં આવી છે. સંબંધિત અધિકારીઓ સાથે વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા બેઠક પણ યોજી છે. બધી એજન્સીઓ સાથે તાત્કાલિક સુરક્ષા સમીક્ષા બેઠક કરવા માટે ટૂંક સમયમાં શ્રીનગર જવા માટે રવાના થઈશ. અમિત શાહે આ સોશિયલ પ્લેટફોર્મ એક્સ પર આ લખ્યું છે અને એક ગુજરાતી પણ આ હુમલામાં ઘાયલ થયો છે. કુલ 12 જેટલા લોકો ઘાયલ થયા છે. એકનું મૃત્યુ થયું હોવાના અહેવાલ છે. ત્યારે પહેલગામ જે ટુરિસ્ટ પ્લેસ કહેવાય છે અને મોટી સંખ્યામાં અત્યારે ટુરિસ્ટ આવી રહ્યા છે, આ વિસ્તારોમાં ફરવા માટે આવી રહ્યા છે. ક્યાંક વૈષ્ણોદેવી દર્શન માટે પણ જતા હોય છે. જમ્મુ કાશ્મીરમાં જે છે અલગ અલગ જગ્યાઓ છે ફરવાની, ત્યાં અત્યારે વેકેશનનો પણ માહોલ છે. ત્યારે મોટી સંખ્યામાં ટુરિસ્ટ પ્લેસો પર પ્રવાસીઓ જે છે અહીંયા આવતા હોય છે. ત્યારે આ આતંકી હુમલાને લઈને લોકોમાં એક ભયનો માહોલ વ્યાપી ગયો છે. ત્યારે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી તરત એક્શનમાં દેખાઈ રહ્યા છે અને આજે જ તેઓ શ્રીનગર જવા માટે રવાના થઈ રહ્યા છે અને સુરક્ષા એજન્સીઓ, જે તમામ સુરક્ષા એજન્સીઓ છે તેમના ઉચ્ચ અધિકારીઓ સાથે જરૂરી સુરક્ષાની જે સમીક્ષા છે એ પણ તેઓ કરવાના છે. 12 જેટલા પ્રવાસીઓ ઘાયલ થયા છે. એકનું મૃત્યુ થયું છે. ઘાયલોમાં એક ગુજરાતીનો પણ સમાવેશ થાય છે. તો જમ્મુ કાશ્મીરની આ ઘટનાને લઈને, આતંકી હુમલાની આ ઘટનાને લઈને હાલ કેન્દ્ર સરકાર એક્શનમાં દેખાઈ રહી છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ પણ આ સમગ્ર ઘટનાક્રમનો તાગ મેળવ્યો છે અને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ સાથે વાતચીત કરી છે અને તમામ શક્ય એવા પગલાં ભરવા માટે અને આ જે હુમલાખોરો છે તેમને પકડવા માટે, તેમની સામે એક્શન લેવા માટે જરૂરી સૂચનાઓ આપી છે. અને આ સૂચના બાદ અને વાતચીત બાદ હવે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી થોડી જ વારમાં શ્રીનગર જવા માટે રવાના થશે. આ સમગ્ર ઘટનાક્રમ વિશેની સ્થળ તપાસ કરશે અને સુરક્ષા એજન્સીઓ અને ઉચ્ચ અધિકારીઓ સાથે સુરક્ષાની સમીક્ષા કરશે. તેમણે જે રીતે સોશિયલ પ્લેટફોર્મ એક્સ પર લખ્યું છે કે ગુનેગારોને, હુમલાખોરોને છોડવામાં નહીં આવે અને અમે આ ગુનેગારો પર કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરીશું. એ જોતા એવું લાગી રહ્યું છે કે જમ્મુ કાશ્મીરમાં આ જે હુમલાખોરો છે એમને લગભગ થોડા જ કલાકોમાં પકડી લેવામાં આવશે, કારણ કે તમામ એજન્સીઓને આદેશ આપી દેવાયા છે અને હવે જમ્મુ કાશ્મીરમાં આવા પ્રકારના કોઈ પણ હુમલાઓ જે થઈ રહ્યા છે તેને રોકવા માટે હવે સરકાર એક્શનમાં છે. કારણ કે આ પ્રકારના હુમલાઓ ઘણા સમય પછી અત્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ અને આવા હુમલાઓ ન થાય તેના માટે હવે સરકાર સતર્ક છે. તો કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે સોશિયલ મીડિયા એક્સ પર લખ્યું છે, જમ્મુ કાશ્મીરના પહેલગામમાં પ્રવાસીઓ પર થયેલ આતંકવાદી હુમલાથી દુઃખી છું. મારી સંવેદનાઓ જે મૃતકો છે તેમના પરિવારજનો સાથે છે.